علي بعلوي وسيدنا الإمام قطب الإرشاد وغث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وجميع سادتنا آل أبي علوي وسيدنا الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بار رسولهم وفروعهم وسيدنا الإمام قطب الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال الشيخ أبي يزيد البسطامي قطب العلوم الشيخ محمد أبو حامد الغزالي وسيد الإمام الشيخ محمد إدريس الشافعي وسيد الإمام قطب الأكوان الشيخ مولانا محمد بن عبد الكريم القادري السماني المدني والشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله قلمبين البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني أبو محمد أمين بدلي وأبينا الشيخ محمد حضروي بن الشيخ محمد قدر بن يوسف البنجري والشيخ الحبيب علي مشهور بن محمد بن سليم بن حبيب الشيخ أبو بكر بن زالي والشيخ عبد المجيب الزازولي والشيخ محمد ساني وجميع مشايخنا وأزدادنا ومعلمينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وخصوصياتهم. أكرمنا يا الله بالفتوح والمنه والقبول واقض حوائجنا ويسر لنا أمورنا من راحة لقلوبنا وأبداننا ويسر لنا ولبيتنا وطلابنا زيارة مكة والمدينة وبارك لنا في كل أحوالنا وبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وافتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من وبه شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفظ إلى حضرة النبي وآل النبي بسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله لإتمام أخلاق الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى دار السلام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. Jamaah majlis dan juga masjid al-mu'minin rahimakumullah wa azabakumullah. Kembali Allah menetapkan takdir yang mulia kepada kita semua di tahun 2021 di subuh Jum'ah kita bersama-sama dalam keadaan sehat dan afiah, dalam keadaan yang dimudahkan dan diringankan untuk terus melaksanakan ketaatan kepadanya dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Seafdal subuh berjamaah adalah subuh Jum'ah, dan kita ditolong oleh Allah. Bahkan setelah subuh berjamaah di hari Jum'ah, Allah mengizinkan kita untuk duduk sebentar sejenak menunggu terbitnya matahari dengan niat i'tikaf.
sama-sama mengkaji ilmu agama, menambah-nambah pembendaharaan ilmu dan cahaya agar kita bisa menjalani kehidupan ini dalam keadaan selamat dunia, selamat akhirat, mudah-mudahan amin. Tidak terkecuali juga dengan takdir yang mulia Allah tetapkan kita dalam halaqah ilim, di dalam majelis ilim yang mana dapat menghapus dosa, maka dosa-dosa mama dan abah kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, dan siapapun yang telah berbuat baik kepada kita dan juga berbuat baik kepada ini masjid, mereka sudah berdahulu di alam barzah, mudah-mudahan mereka pula mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, amin, Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Menyambung kajian kitab yang pernah dibacakan oleh ayahanda Abuya, yaitu kitab Futuhul Arifin fi Bayani A'malis Salikin wal Wasilina ilallah Ta'ala, daripada terjemahan kitab hikam karangan daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ujar beliau di sini bahwa Nabi pernah menyatakan dalam sabdanya, inna husnal dhanni billah min husni ibadatillah. Sesungguhnya sebaik-baik sangka baik kepada Allah itulah sebaik-baik ibadah kepada Allah. Jadi sangka baik kepada Allah merupakan yang paling terbaik ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah apa saja kalau di dalam hati hambanya ada prasangka buruk kepadanya, maka ibadah itu tidak mendapatkan hasil apa-apa. Husnudzon kepada Allah ini terbagi dua tingkatan jamaah. Tingkatan orang yang wasil dan tingkatan orang yang salik. Tingkatan orang wasil itu husnuzan kepada Allahnya melihat dari apa? Melihat dari jamalullah dan sifatullah, dari jamalnya Allah dan dari segala sifatnya Allah. Sedangkan orang yang salik itu bisa berhusnudzon kepada Allah adalah dengan melihat segala pemberian Allah melewati nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita. Kayak kita ini termasuk orang salik. Apa itu orang salik? Orang yang masih berjalan menuju jalan Allah. Kalau orang wasil itu orang yang sudah sampai kepada Allah. Maka perbedaannya ketika orang wasil berdoa dengan orang salik berdoa itu terlihat jelas. Kalau kita orang salik berdoa dapat masalah nih Bapak Ibu lah, dagoi dapat masalah. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ulun punya masalah. Ya Allah, ulun punya problem. Itu bagi kita orang salik berdoa seperti itu. Tapi bagi orang wasil beda doanya. Apa? Hai masalah, aku punya Allah. Hai problem, aku punya Allah. Kebalikannya. Kita yang kelas salik berdoa dengan seperti itu sudah selamat. Apalagi kalau sudah kita tanamkan seperti orang yang sudah wasil, dia hanya bisa mengatakan kepada seluruh makhluk Allah, saya tidak takut karena saya punya Allah. Ini orang wasil. Untung pula kita kalau sudah masuk di jalan yang salik ini, di golongan yang salik ini, daripada orang yang tidak sama sekali mampu berhusnuzon kepada Allah. Orang yang kadang mampu berhusnuzon kepada Allah, lalu dia berdoa begini, ya Allah, kenapa kau sengsarakan aku dengan masalah ini? Dianggapnya Allah menyengsarakan dirinya. Ini orang yang sudah punya prasangka buruk dengan Allah. Ya Allah, kenapa kau takdirkan aku miskin seperti ini? Nah, ini orang yang sudah berdoa dalam prasangka buruknya kepada Allah. Sedikit benar. Maka apabila kita itu sudah prasangka buruk dengan Allah,
sebagaimana hadis sebelumnya, hadis kudusi yang Allah menyatakan dalam firman-Nya, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Ujar Allah, aku apa yang disangka hambaku itu yang kujadikan. Maka bagus-baguslah sangka kepadaku, ujar Allah. Silahkan punya prasangka, tapi tentukan prasangka itu yang baik agar yang dapat adalah yang baik. Ada satu cerita, ini cerita ma'ruf dari guru-guru kita bahari. Satu kuburan itu dikeramatkan. Ada satu kuburan dikeramatkan, sehingga orang itu apabila datang ke kuburan itu bernazar kabul. Nazar ini kabul, nazar itu kabul, pokoknya kabul terus, masya Allah. Pada satu ketika datang seorang wali min auliyaillah yang ahlul kasyfi wat tamkin, yang dibukakan oleh Allah hijab, dapat melihat dimensi yang tidak bisa kita lihat secara normalitas manusia. Melihat itu wali, apa di kuburan ini sampai membawa orang datang berjibun-jibun untuk berziarah ke tempat ini. Ternyata setelah dilihat di dalam kuburan itu hanya sosok anjing yang pernah dimakamkan di situ. Lalu ujar si wali, masyarakat yang ada di sini tolong jangan lagi ziarah ke sini. Kenapa? Ini tidak lain dan tidak bukan bahwa di dalam kuburan ini anjing warak. Anjing aja. Pada percaya? Pina menahunya pian nek. Ujar si wali, silahkan bongkar. Dibongkarlah. Setelah dibongkar ternyata memang benar tulang belulang anjing, tulang belulang hewan. Masyarakat bingung, wahai wali, wahai syekh, kalau ini memang adalah makamnya anjing, kenapa setiap kami bernazar kabul? Lalu ujar wali, yang membuatmu kabul dalam berdoa bukan anjingnya, tapi sangka baikmu kepada Allah. Paham jamaah? Paham jamaah? Satu lagi cerita. Dulu ada seorang alim yang selalu mengamalkan sangka baik kepada Allah, bahkan sangka baik juga kepada hamba Allah. Satu ketika di malam hari, anggaplah seumpama malam tadi, malam tahun baru. Kemanaan jamaah? Malam Jumat, masya Allah. Gorengan aja ya Allah. Paling nyaman sudah tuh. Biar ada ditungguin, tetap aja jalan. Masya Allah. Malam itu si tuan guru tadi kada biasanya mendengar suara aneh di luar rumah Sidin. Biasa Sidin jam 1, jam 2 bangun tahajud, masya Allah beliau. Setelah itu penasaran suara apa itu, beliau keluar. Ternyata ada 2 orang pemuda yang kayak batu tunjulan gitu nah. Ikam aja. Batu tunjulan. Dibuka oleh si guru tadi pintu rumahnya. 2 orang pemuda masuk aja ke dalam. Ujar si 2 pemuda nih, kebetulan memang maling. Tapi tuan guru nih ketujuh mengamalkan sangka baik. Ujar tuan guru, jangan-jangan orang 2 ini kada dapat tempat istirahat. Ya sudahlah, masuk aja ikam ke dalam. Aku hendak masuk ke kamar dulu, ada yang hendak ku gawi. Ujar 2 orang pemuda nih, pas benar nih. Sidin masuk ke kamar, kita sikat habis barang Sidin di luar. Masuk tuan guru ke kamar, si bini menggerunum. Ujar si bini tuan guru, abahnya, bapak pian menyuruh 2 orang tuh masuk ke rumah. Kalau pindah, barang kita habis disikatnya. Ujar tuan guru, kada kalau. Ayo jenah aku melanjutkan dulu.
Dengan santainya si Tuan Guru melaksanakan ibadahnya. Tidak ada rasa was-was sedikit pun. Oh, ini makamnya luar biasa. Allah. Sampai akhirnya selesai sholat tahajud, selesai peribadatan si Tuan Guru, si bini hendak mengambil banyu ke dapur. Setelah melihat ternyata semua barang, guci, perhiasan, segala harta-harta yang berharga di luar tuh hilang ludes semuanya. Ujar si bini, abahnya han kalau ujarku maling. Ujar si Tuan Guru, kada Oma pian nih masih aja tuli hati di luar tuh nyata-nyata hilang barang kita. Hilang. Siapa lagi ada yang berdua tadi yang mengambil. Ujar si Tuan Guru, sudah hai. Menyamannya ay abahnya pian nyambat kita uyuh ngumpulakan. Ayo jaja Tuan Guru. Insyaallah bagus saja tuh. Mengamalkan kullu syai'in bi khair. Ini makam yang paling Masya Allah membuat hamba Allah itu tenang dalam menjalani kehidupan. Kullu syai'in bi khair. Ujar si Tuan Guru tadi. Dasar abahnya nih sinting juga. Ujar si bininya pulang. Tuntung waktu subuh. Singkat cerita lah, tuntung waktu subuh. Geger orang kampung melihat dua orang pemuda tadi hendak keluar kampung kada kawa. Hendak keluar kampung kada kawa. Seperti ada yang menarik, seperti ada yang menali awaknya. Lalu dilihat orang dua tadi membawa barang-barang yang berharga yang dikenal itu barang Tuan Guru. Orang kampung membawa si orang dua tadi menghadap kepada Tuan Guru. Ujar orang kampung, ini bujurkah Guru barang pian? Nih kami dapat